यो हो आजको जेनजी पुस्ता, प्रविधिमा अभ्यस्त, सूचनाको पहुँचमा रमाउने र परम्परागत सोचभन्दा फरक सपना देख्ने पुस्ता। तर के हाम्रो शिक्षा प्रणालीले उनीहरूको यो ऊर्जा र सपनालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ त? आज हामी यही जेनजी पुस्ताको आवाज सुन्दैछौँ। काठमाडौँका विभिन्न विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कस्तो शिक्षा चाहन्छन्, सुनौ उनीहरूकै आवाजमा। Hello, namaste everyone. I'm Garima and I'm currently studying in Premier International School doing my NEB Science Year 1. So what I think our generation is looking for in education is an education and learning that goes beyond textbooks. We're looking for creative, engaging and real world education. We don't want, we don't want to memorize the things that we learn, but we want to experience it, and we want opportunities that actually build and create. At Premier International School, I've seen this shift happening clearly. For example, it was only recently when we had our STEM fair where we could create and present our science-based projects. I personally made a natural perfume and lip balm that was not only just a science experiment for me, but it became something that I could pitch in management fair. And the best part about these two events is that they interconnected. So what I made for my science project could actually be used in the management fair as a real product. And I could pitch my ideas, including the marketing strategies and all that, to existing real Nepali brands. And I think that just made the event even more exciting and relevant. Similarly, we had our magazine called The Voice published that was completely led by the students of NEB. And it gave us a platform to express our opinions and also reflect our creativity, which I think that kind of trust and responsibility is truly what makes, education and learning feel meaningful to us. So I would say we're looking for application, we're looking for engagement, and most importantly, we're looking for empowerment in our education, and I'm proud to be at a place that actually encourages that kind of growth. मेरो हिसाबले चाहिँ एउटा AI कसरी कता युज गर्ने भन्ने पनि लिमिटेशन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब इफ यु आर युजिङ AI जता पनि आफ्नो क्रिएटिभिटी नै युज नगरिकन सबै AI मा नै डिपेन्ड हुन थाल्यो भने आई थिंक त्यो अरूलाई चिट गरेको हैन के, त्यो आफूमा नै चिट गरेको जस्तो हुने गर्छ। सो AI को चाहिँ ठीक छ, रेफरेन्स लिन AI इज भेरी युजफुल, त्यो म मान्छु, म पनि AI युज गरिराखेकै नै हुन्छु। इट्स भेरी हेल्पफुल। कहिलेकाहीँ केही कुरा थाहा छैन भने AI ले इन्स्टेन्टली एन्सर दिइराखेको हुन्छ, बट कता युज गर्ने र कहिले युज गर्ने भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कसरी भन्दा अब कम्प्लिटली आफ्नो आइडिया नै आफूले ब्रेनस्टर्म नै नगरिकन हुन्छ नि, आफ्नो दिमागै नचलाइकन कम्प्लिटली AI मा नै डिपेन्ड भएर AI लाई नै गराउने हैन। बट अब सिम्पली इफ मैले पनि अब हाम्रो यो साइन्स फेयर थियो, प्रोजेक्ट थियो, त्यसमा पनि हामीले अब कुन प्रोजेक्ट गर्ने भनेर डिसाइड गर्नुपर्ने थियो। अब त्यसमा हामीले कम्प्लिटली AI लाई नै डिपेन्ड गरेर हुन्छ नि, हामीलाई के प्रोजेक्ट गर्ने कसरी गर्ने भन्नुस् भनेर हामीले भनेनौँ के। व्हाट वी डिड वाज हामीले लिप बाम र परफ्युम बनाएको थियौँ अल नेचुरली। सो यो चाहिँ हामीलाई एकदमै नयाँ टपिक थियो हैन। सो यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यो भने आफूले एउटा प्रोजेक्ट डिसाइड गर्यो लिप बाम बनाउने परफ्युम बनाउने भनेर, बट देन त्यो प्रोसिड्युरमा युज गर्ने इन्ग्रेडियन्ट्सहरूको चाहिँ कसरी त्यो लिप बाममा हाम्रो लिप बाममा कसरी इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले AI लाई पनि सोधिरहेको थियौँ। बट आई थिंक यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले गरिरहेको वर्क्सहरू चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। हामीले कम्प्लिटली AI मा डिपेन्ड पनि भएन, बट आइडियाज दिनको लागि आफ्नो प्रडक्टको कुराहरू के भइरहेको छ, लाइक आई सेड वाज अ कम्प्लिटली डिफरेन्ट टपिक फर अस, त्यही भएर त्यसरी युज गर्दा चाहिँ it goes well. Hello everyone, I'm Arsha Gorkhali, an IPDP Year 1 student currently studying here at Premier International IB Continuum School. The young generation of today wants education to be more than just textbooks and exams. As today's youth, I would say that we look for things that are practical and relevant in the real world. We value education that is up to date and not redundant, something that is more flexible and creative. That's something the IB here at Premier International School really focuses on, especially through approaches like CAS, Creativity Activity Service, and TUG, Theory of Knowledge, which pushes us to think creatively, critically, and take action. At Premier, we're given the opportunity to explore our creativity through different clubs like filmmaking and social enterprise, and also gain experience of practical life with different leadership positions like student ambassadors. It's not just about what we learn, but how we apply it, and that's what IB here helps us do.
So to say, the young generation wants their education to provide them with the exposure to the practical life of the future. पहिलो कुरा त एजुकेसन सुड मिट द प्रेजेन्ट एन्ड सुड बी एबल टु डिटरमाइन द फ्युचर। त्यही भएर वर्तमान पुस्ता चाहिँ कस्तो कुन युगमा चलिरहेछ या कस्तो अवस्थामा चलिरहेछ र पछि चाहिँ के हुने, वर्तमान पुस्ताको भविष्य चाहिँ के हो, त्यसै शिक्षाले चाहिँ वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता या वर्तमान पुस्तालाई जुन युगमा चलिरहेछ त्यही अनुसारको ज्ञान दिन सक्ने हुनुपर्छ र भविष्यमा त्यस पुस्ताको उज्जवल भविष्य निर्माण गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। अहिले हामी जस्ता जुन प्रकारका नलेजहरू हामी लिइरहेका छौँ, जसरी हाम्रो पुस्ता अगाडि बढिरहेको छ, त्यो चाहिँ भिजुअल कुरामा चाहिँ हामीलाई नर्मली थाहा छ, कुनै पनि कुरा हामीले भिजुअलले हेर्छौँ भने बढी हुन्छ। जस्तै म साइन्सको विद्यार्थी भएको कारणले एउटा जस्तै हामीले विभिन्न टपिकहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा कुनै टपिकहरू के हुन्छन् भने चाहिँ बुझाउन थाल्यो भने 1-2 घन्टामा पनि त्यो नबुझिने खालको या बुझाउन गाह्रो या बुझ्न गाह्रो। तर त्यही कुरालाई यदि भिजुअल माध्यमबाट हामीले हेरेर या आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट त्यो कुरालाई हामीलाई सिकायो या हामीलाई देखायो भने 2 मिनट विथिन अ सेकेन्ड भनौँ या विथिन अ मिनट चाहिँ हामी त्यो कुरा सिक्न सक्छौँ। त्यसैले आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर र सबै कुरा चाहिँ आधुनिक रूपमा गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी त्यस कुरालाई चाहिँ अझ प्रभावकारी ढङ्गले सिक्न सक्छौँ। अब एआई भनेको हाम्रो बौद्धिक क्षमता र हाम्रो रचनात्मकतामा केही प्रश्न उठे तापनि जसरी यो संसार अगाडि बढिरहेको छ त्यस अवस्थामा चाहिँ एआईले धेरै ठुलो भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेको छ हाम्रो सिकाइमा। अहिले भनौँ न एआईले चाहिँ जो सिक्नमा चाहिँ हामीलाई द्रुत गतिमा केही कुरा सिक्न सहयोग गरेको छ, तर यसले चाहिँ हाम्रो रचनात्मकता र बौद्धिक क्षमतामाथि असर पुर्याउँछ भन्ने कुरामा हामीले सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसको लागि निश्चित कुराहरू हुन्छन्, जस्तै कुन ठाउँमा चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्ने, त्यसको कसरी प्रयोग गरिने। जस्तै थुप्रै अहिले हाम्रो कुरा गरिरहँदा पनि मैले दिएका विचारहरू मैले एआईबाट सर्च गरेर रटेर तपाईँलाई भनिरहेको छु कि या ती कुराहरू मैले आफ्नो रचनात्मकताबाट त्यसलाई सिर्जना गरिरहेको छु भन्ने कुरामा पर्छ। त्यसैले प्रब्लम सल्भिङ वेमा जाने हो भने जस्तै एआई भनेको हामीले जति पनि एआई युज गरिरहेका छौँ त्यो भनेको त वास्तवमा जुन प्रि एक्जिस्टिङ डाटाहरू छ त्यसलाई ल्याएर हामीलाई पस्किने हो नि त। त्यही भएर हाम्रो रचनात्मकता भनेको कुनै एउटा प्रब्लम छ, त्यसको सल्युसन छैन र त्यो चाहिँ मैले क्रिएट गर्नुपर्ने छ। त्यसैले यदि प्रि एक्जिस्टिङ कुराले हामीले कुनै कुरा चलिरहेछ भने या हामीले योभन्दा अगाडिको विगतका जानकारी लिनुपर्ने छ भने एआईको प्रयोग हुनुपर्छ। तर एज अ प्रब्लम सल्भिङ वेमा चाहिँ हामीले आफै रचनात्मक हुनुपर्छ। जसरी नेपालको वर्तमान अवस्थाको शैक्षिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने हामी यहाँ काठमाडौँमा बसेर राम्रो महलमा राम्रो क्यामेराको अगाडि कुरा गरिरहँदा नेपालका कतिपय ठाउँमा हामीले पुरै नेपालको सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ नि त, कतिपय ठाउँमा इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रै छैन, राम्रो विद्यालय छैन, अपडेटेड टिचरहरू छैनन्, त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छैन, विद्यालय सुरु भएको 6 महिना भइसक्यो हुन्छ, कापी कलम पुगे हुँदैन। त्यही भएर पहिले त समग्र रूपमा एक नासको जस्तै यो चाहिँ स्टेप वाइज लिँदाखेरि सुरुमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, पूर्वाधार विकास हुनु पर्यो, सुरक्षित र व्यवस्थित। त्यसपछि त्यसमा अपडेटेड टिचर हुनु पर्यो, पाठ्यक्रम सामग्री र एजुकेसनल मेटेरियल्सहरूको चाहिँ उपलब्धता त्यहाँ हुनु पर्यो। अनि आफ्टर देन त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा वेल म्यानेज्ड हुनु पर्यो। किनकि आज कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुन्छ, कुनै कन्स्ट्रक्सन डेभलप हुन्छ, आजभन्दा 5 वर्षपछि त्यो कस्तो हुने त, त्यो कुराको म्यानेज हुनु पर्यो। अपडेटेड टिचर, वेल ओरिएन्टेड अनि सबै कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित हुनु पर्यो। उपलब्ध भएर पनि हुँदैन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर व्यवस्थित र वेल ओरिएन्टेड हुनु पर्यो। मेरो नाम रबिन गैर, म काठमाडौँ मोडल माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 11मा पढ्ने छात्र हुँ। मैले विज्ञान विषय लिएर पढेको छु। अहिले सरले भन्नुभयो जेनजीले कस्तो शिक्षा चाहेको छ त भन्दाखेरि मेनली हामीले 2टा टपिकमा कुरा गर्न सक्छौँ कि यसको लागि। एउटा आउँछ क्रिएटिभिटी, अर्को आउँछ प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन्स। हामीलाई के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि मेनली किताबहरू हामीले हेरिरहँदाखेरि हामीले के हुन्छ ओन्ली थ्योरिज, हल्का हाम्रो इमेजिनेसनलाई बलियो बनाउनको लागि हामीले पिक्चर्सहरू त पाएको हुन्छौँ, तर त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा एप्लिकेसन गर्नको लागि कुनै पनि फिल्डमा कुनै पनि टुल्सहरू हामीसँग छैन। जस्तै हामीले कुरा गरौँ त भन्दाखेरि हामीलाई धेरै थाहा छ सरल स्लाइड्सहरू प्रोभाइडहरू गरिरहनु भएको छ, तर स्लाइडमा हामीले के हेर्छौँ, हामीले त्यसमा मेनली नोट सार्नको लागि स्लाइड युज भइरहेको देखेका छौँ। तर त्यसमा कहिले पनि केमिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि विषयको कुरा कुनै पनि बेलामा हामीले मेकानिजम हेर्दैनौँ, त्यहाँ प्रोसेस के भइरहेछ हेर्दैनौँ। हामीले त्यसमा भएको कन्टेन्ट्सहरूको स्लाइड हेर्छौँ, कन्टेन्ट्स हेर्छौँ, नोटमा कपीमा सार्छौँ। के त्यतिले हाम्रो प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन पुगेको छ त? भएको पनि छैन। र यदि जस्तै मेडिसिनहरूकै कुरा गर्दाखेरि हामीले 12मा पढ्नुपर्छ डिजिज भन्ने टपिक है, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले मान्छेमा लाग्ने विभिन्न डिजिजहरूको कुरामा थ्योरीमा पढ्नुपर्छ। तर इन्ट्रेस्टिङली भन्दाखेरि
के त्यो डिजिजहरूको सिम्टम्सहरू घोक्दै गर्दा मेडिसिनको नामहरू घोक्दै गर्दाखेरि हामीले कहिल्यै पनि हामीलाई हस्पिटलमा फिल्ड भिजिट भएको छ पक्कै पनि छैन। हामीलाई डक्टर्सहरूबाट अथवा कुनै जुनियर एसिस्टेन्टहरूबाट भए पनि हामीलाई यसको सिम्टम्सहरू रियल लाइफमा जस्तै हामी हिँडिरहेका छौँ, जस्तै हस्पिटलको वार्डको कुरा गऱ्यौँ भने यदि त्यहाँ कुनै पेसेन्ट्स हुनुहुन्छ र उनलाई कुनै डिजिज लागेको छ भने उनलाई के मेडिसिन दिइरहेको छ, उहाँको चाहिँ नि सिम्टम्स के को छ, त्यो भयो भने हामीलाई मेमोराइज गर्न इजिली सकिन्छ नि सर। तर के हुन्छ, नर्मल्ली थ्योरी हुन्छ, नोटमा सारिन्छ अनि बोर्डमा सोधिन्छ भ्याइयो, तर कहिले पनि हाम्रो यसको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन हुन्न। अनि यसैको लागि हामीलाई पछि ब्याचलर्समा गएर गाह्रो पर्ने काम गर्छ। अरूको कुरा गरौँ त भन्दाखेरि साइन्टिफिक इन्भेन्सन्सको कुरा गरौँ। फिजिक्स हामीले कति धेरै च्याप्टर्स बन्नुपर्छ, जस्तै एउटा कमनली च्याप्टर्स लेखेँ मैले, एउटा जिपिएस र अर्को चाहिँ क्यापेसिटर भन्ने हामीले टपिक्सहरू गर्नुपर्छ कि। तर त्यसमा कहिल्यै पनि हामीलाई रियलमा क्यापेसिटर ल्याएर देखाएन, रियलमा जिपिएस ल्याएर देखाएन। थ्योरीमा भएको थ्योरी, बुकमा भएको थ्योरी रटाएर पढिन्छ, तर त्यो पक्कै पनि पुग्दैन। जस्तै यदि जिपिएसको बारेमा पढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई यदि जिपिएस कसरी चल्छ भनेर जिपिएसको जस्तै हामीले साइबर सेन्टरमा गएर जिपिएस कसरी चल्छ भनेर त्यो हेर्न पाए त हामीलाई रट्न पर्छ त सर, पर्दैन नि त। हामीले आफैले यदि इक्जाममा आयो भने आफैले लेख्न सक्छौँ, किन रट्नु नै पर्छ त हामीलाई। अनि त्यस्तै अब सबै थ्योरी पढेर इन्भेन्सन हुने भएको भए अहिले सबै मान्छेहरू अल्बर्ट आइन्स्टाइन भइसक्यो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले त के गरेको, आफ्नो इमेजिनेसनको पावरले उनले कुनै पनि बुक पढेर भन्दा पनि आफूले थ्योरी लेखेको, आफैले थ्योरी बनाएको, त्यो कसरी इमेजिनेसनले, त्यो आफ्नो पर्सपेक्टिभले, आफ्नो प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनले हो नि त सर। तर हामीले के गरेका छौँ, उहाँकै थ्योरीलाई पढेका छौँ अनि उहाँको इन्भेन्सनभन्दा तलको इन्भेन्सनहरू गरेर उहाँको इन्भेन्सन बुझ्न कोसिस गरेका छौँ, तर उहाँको इन्भेन्सन बाहेक अरू इन्भेन्सन गर्ने कोसिसै गरेको छैन। यो चाहिँ मलाई एकदम नेपाली यो जेन्जीको लागि एकदमै ड्रब्याक हो सर। यसलाई चाहिँ नि एकदम सुधार गर्नु पर्ने, यो हाम्रो इच्छा हो सर। So namaste everyone, I am Celesta Acharya, a student studying in Kathmandu Model College, Bagbazar, currently in grade 11 under science faculty. अब अहिले being a part of generation Z हैन, अब हाम्रो 21st century मा चाहिँ education को बारेमा there are various sorts of ideas that students have about education. But when we talk about Nepal, our education is more about theoretical knowledge. Like it's not based on the practical implementation and applications, but it's more about our memorizing skills or how much we write down on the paper rather than the knowledge that we have within ourselves. So I believe that as a part of this generation, I want an education system that focuses more on our growth rather than the knowledge that we have, because our knowledge is literally on our tip, because we can search anything on AI or maybe Google and we can get information about it. But more than that, I believe it's about the imagination. Knowledge should not be taken as a burden, but it should be taken as an opportunity that you get in order to change your life and possibly the fate of a country. So being a part of this generation, I believe that our education should be more on the practical knowledge rather than the theoretical knowledge. And for that, what can be done is that we can go to various sorts of field visit, and that would even give us an idea about what we are learning. For example, if we are learning about the preparation of ammonia, if we go and see how it is prepared or the raw materials used or the implications of it, then we can have an idea about its impact in our daily life, right? And more than that, everything that we learn at first, after getting the knowledge of it in a theoretical basis, if we are able to imply it in our life, then that would have an impact. Because just reading about it, just writing about it or getting good grades doesn't mean that you have that knowledge and the skill that you can use to win the world. And I believe this is what we want. And in this modern era of maybe AI or tech, we have so many facilities, right? We have e-learning, we have classrooms, and those classrooms should be more well equipped with various sort of technologies that would help us better learn about what we are studying and also help us understand about our expectations from these learnings, how we can imply it in our lives in the future and the change it can create.
So more than the knowledge that we have within our brain, I think it should be about the imaginative perspective. It should be about what we can do and how we can create change with the knowledge that we have within ourselves, and that has to be the sole expectation. The people that are studying in school or colleges, अब हाम्रो टिचर्सहरूले or हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ they should actually give them guidance about AI at first, because the children who are like 10 years old, 12 years old AI use गरिरहेको छ. Students of grade 6, can you imagine? So they are using AI and they do not know how to use AI. So I think the right guidance should be provided, and that can be started by our own homes or schools, because change starts from a primary sector. So two way matter, if students know about how to use AI, because of course when you are born you don't have any knowledge, we learn from people around us, from situations, from instances, and I think if even our schools and college, if they teach us about the use of AI and how can we actually utilize it, then it can be a big thing.